जय जगन्नाथ बंधुगण। आज आम श्रवण करवा कामिका एकादशी महात्म्य। यही एकादशी महात्म्य को जो माने श्रद्धार सहित श्रवण करती से सबु पापरु मुक्त होई विष्णु लोक को गमन करती। तेणु आसंतु श्रवण करवा एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर उवाच कहन्ति युधिष्ठिर राजा वासुदेव को करी पूजा श्रावण कृष्ण एकादशी केवल नाम रे प्रशंसी। श्रीकृष्ण उवाच कृष्ण कहन्ति नृप शुण पापनाशन पुण्यमान नारद ब्रह्मांक संवाद शुणिले तुटिब विषाद। नारद उवाच नारद पचारन्ते विधि पूर्वे जा कहिछन्ति बुझि हे भगवान पद्मासन तुम्भर ठारु शुणि मन श्रावण कृष्ण एकादशी नाम कुहन्तु ब्रह्म राशि एथिरे जे विधि जे हेब हे प्रभु मते तो कहिब। ब्रह्मवाच नारद मुनि पचारन्ते कहन्ति ब्रह्मालोक हिते कामिनी नाम रे श्रावणी जे कृष्ण एकादशी राणी जाहाकु कर्ण पथे ने बाजपेयर फल पाई एथिरे पूजिब श्रीधर जे शंख चक्र गदाधर माधव हरि विष्णु नाम कियबा श्री मधुसूदन पूर्व अथवा ध्यान कले शुण हे ताहा जाहा मिले गंगारे कियबा काशीरे कियबा नैमिषे पुष्करे न मिले जेउ फल पुण्य ता दिए श्रीकृष्ण जजन सिंहर बृहस्पति थाई जागोदावरी स्नान पाई दंडके अबा व्यतिपाते से फल श्रीकृष्ण पूजन्ते सागर वन जुत करी जे देला विप्र वसुंधरी जे कला एकामिका व्रत हुए दृश फलवंत समस्त अलंकार थाई उभय मुखी जे दियई विधिरे कामिका करई नुहे समान फल पाई तेणु सर्वथा जत्न करी कामिका दिने नर हरि यथा शक्ति रे पूजा करी जेते पाप को भय करी पाप पंकीर भव सिंधु तरणे कामना बंधु एथिरु तर तर होई पवित्र पाप नासी नाही ए रूप ए व्रत को जान कहुअछन्ति नारायण आध्यात्म ध्यान रे निरत जे फल लभई नियत से फल एक कामिका करी
नरे पांति नर हरि। जेहु कामिका व्रत करी जागर देई पूजे हरि। से रौद्र चमकु न देखे न रहे दुर्गतिर पाखे। जे करे एकादशी व्रत से नुहे कुजोनि संभूत। कामिका व्रत पूर्ण करी कैबल्य लभे जोग करी। तेणु संयत चित्त होई करे व्रत मोक्ष पाई। तुलसी पत्रे जेउ नर ए दिन पूजे दामोदर। पापरे नुहई से लिप्त पयरे प्राय पद्मपत्र। सुवर्ण सते भार देले नोहे तुलसी पत्र तुले। कामिका एकादशी दिन तुलसी पत्रे जे पूजन। कृष्ण रे जेते प्रीति करे नुहे जे सुवर्णर भारे। कामिका दिने मंजरीर जेते संतोष कृष्णकर। रूपार चारि भाग पूजी से प्रीति नहि बरजी। प्रबाल वैदुर्य मौक्तिक ए रत्न आदि जे अनेक। ए पूजा न तो सोई हरि केवल तुलसी मंजरी। तुलसी मंजरी रे जेहु पूजिले प्रभु महाबाहु। तार आजन्म पाप जय निशेष लभई निश्चय। जाहार दर्शन मंगल निखिल संगहर। जाहाकु छुई शुद्ध होई स्तुति करन्ते रोग जाई। जाहाकु सक्त करी जन गणना न करई जम। आबर कला लोकंकर जे शुद्ध विधाने तत्पर। जे विष्णु आलये रोपिब होइब विष्णु पादे चित। करन्ति मोक्ष फले दान से देवी तुलसी समान। जे हरि दिने अहर्निशे दीप जलाई वृक्ष पासे। जे लोक पुण्य संख्या फल चित्रगुप्तंक गोचर। एकादशी रे जेउ दीप जाळई कृष्ण आगे नृप। तो पितृलोक स्वर्गे थाई तृप्त हुअन्ति शुद्धा पी। घृतरे तिल तैलभा दीप जाळी जे करे सेवा। से कोटि दीप संगे थाई सूर्यलोककु सुखे जाई। हे नृप तुम्भ आगे सीना कहिली कामिका महिमा। एणु ए कर्तव्य सर्वथा जाहार पुण्य हरे व्यथा। जे ब्रह्म भ्रूण हत्या पाप विनाशी एहार प्रताप। ए महापुण्य फल प्रदा स्वर्गरे स्थान दिए सदा।
ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନର, ଯେ ଶୁଣେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏହାର। ସେ ସର୍ବ ପାପୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ, ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ। ଇତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ କାମିକ ଏକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ନାମ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। କାମିକା ଏକାଦଶୀ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ବାସୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଶ୍ରାବଣ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ କେଉଁ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ? କୃପା କରି ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପାପନାଶକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଶୁଣାଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ କାଳରେ ନାରଦ ପଚାରିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ କମଳାସନ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ହୁଏ ତାହାର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଦେବତା କିଏ? ତଥା ଏଥିରେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଣୁ କୃପା କରି ଏହା କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ନାରଦ, ଶୁଣ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ହିତ ସାଧନ କଳ୍ପେ ତୁମର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ, ଏହାର ନାମ କାମିକା। ଏହାର ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ ବାଜପେୟୀ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ। ସେଦିନ ଶ୍ରୀଧର, ହରି, ବିଷ୍ଣୁ, ମାଧବ ଓ ମଧୁସୂଦନ ଆଦି ନାମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ ତାହା ଗଙ୍ଗା, କାଶୀ, ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ତଥା ପୁଷ୍କର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଲଭ ନାହିଁ। ସିଂହ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ତଥା ବ୍ୟତିପାତ ଓ ଦଣ୍ଡ ଯୋଗରେ ଗୋଦାବରୀ ସ୍ନାନରୁ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେହି ଫଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜନରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ସମୁଦ୍ର ଓ ବନ ସମେତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଦାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାମିକା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦୁହେଁ ସମାନ ଫଳ ଲାଭ କରନ୍ତି। କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଗାଈକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଦାନ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେହି ଫଳ କାମିକା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ପୂଜା କରେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ନାଗ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜନ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ପାପ ଭୀରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଥାଶକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯତ୍ନ କରି କାମିକା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପୂଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ପାପରୂପୀ ପଙ୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ କାମିକା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟାପରାୟଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଏହାଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଫଳ କାମିନୀ ଏକାଦଶୀ ବା କାମିକା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାମିକା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ରାତିରେ ଜାଗରଣ କଲେ କେବେ ଭୟଙ୍କର ଯମଦୂତର ଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ କି କେବେ ଦୁର୍ଗତିରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଲାଲମଣି, ମୋତି, ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମୁଗ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସେତିକି ତୁଳସୀ ଦଳରେ ପୂଜିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହୁଅନ୍ତି। ଯିଏ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀରେ ଶ୍ରୀ କେଶବଙ୍କ ପୂଜନ କରେ, ତାହାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ନିଶ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହୋଇଯାଏ, ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରଣାମ କରିବା ମାତ୍ରେ ରୋଗ ନିବାରଣ ହୁଏ, ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆରୋପିତ କରିବା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ମୋକ୍ଷ ରୂପୀ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେହି ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାଦଶୀରେ ଦିନ ରାତିରେ ଦୀପଦାନ କରେ, ତାହାର ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ ଦୀପ ଜାଳେ, ତାହାର ପିତୃପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ଅମୃତ ପାନ କରି ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଘିଅ ବା ତିଳ ତେଲରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ କୋଟିଏ ଦୀପରେ ପୂଜିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ଏହି କାମିକା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। କାମିକା ସମସ୍ତ ପାତକକୁ ହରଣ କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ବ୍ରତ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ତଥା ମହାନ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରେ, ସେ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମ।
नमो नारायण राम कृष्ण दामोदर केशवनन्त हरि श्याम चक्रधर गोविन्द गोपाल गोपीनाथ नन्द सुत मुकुन्द मुरारी वासुदेव जय अच्युत कृपाळु मधुसूदन कंसारी वामन माधव पुण्डरीकाक्ष देवकी नन्दन जनार्दन बलि ध्वंसी जगत ईश्वर दयितारी मुक्तिदाता जशोदा कुमार विष्णु जदुकुल श्रेष्ठ कुमार दिति वनमाली ऋषिकेश श्रीधर श्रीपति अखिल संसार नाथ श्री पुरुषोत्तम नरहरि नरसिंह प्रभु भगवान परमानंद आनंद कंद चक्रपाणि गदाधर पीतवास रमण रुक्मणी गरुड़ वाहन गदा पाणि गोवर्धन वृंदावन चंद्र पद्मनाभ विश्वेक्षण सनातन राघवेन्द्र उपेन्द्र विश्वमूर्ति त्रिविक्रम पूतनान्त देवलक्ष्मीपति परमेश्वर श्रीकान्त निधि श्रीनिवास जामलार्जुन भंजन अयोध्यार ईश रघुवीर रघुनाथ श्री रघुनंदन कौसल्यानंदन राम रावण मर्दन केशी हंता षण्ढा शत्रु अघादैत्य धरी सकटा भंजन बकासुर कुसंहारी सर्वमुराग्रह हरिपतित पावन क्षीर सिंधु मध्ये प्रभु अनंत शयन सर्वसंहारण विश्वनाथ विश्वम्बर गजार्तनाशन देव दानवंकपर शिशुपाल हत्याकारी कंसर वैरी हिरण्यविदारी हिरणाक्ष कुसंहारी दयार सागर दया सिंधु रघुशिष्य खर दूषण हंतक वाळीर विनाश सुग्रीवतारण लंका गड विध्वंसन कुंभकर्ण शत्रु विभीषण कुस्थापन मत्स्य कूर्म रूपी परशुराम अवतार
जगन्नाथ जोगेश्वर करुणा सागर अंतर्यामी निराकार देव निरंजन शुण सत अष्टोत्तर श्रीकृष्ण नाम शुण भद्र तनु एहा गोपतटई कहिली तो आगे दया हृद परे बई त्रिसंध्यारे नाम जे पढ़ई शुणई सर्व पाप नासी वैकुंठ को से जाई बहुत विपद जे नासई प्राणी कर ग्रह पीड़ादि दुष्ट स्वप्न भयंकर न पीड़न्ति वन जीवे पिशाच राक्षस सुमरणा कले लक्ष्य पाप जाए नाश भक्ति जोगे नाम जे हृदय सुमरई सर्व दुख नासी चतुर्वर्ग फल पाई यज्ञ दान पूजा जात्रा काले जे पढ़ई कार्य होई सफल विष्णु भक्ति पाई अपुत्रिक जन जेबे पढ़े भक्ति भरे विष्णु भक्ति पुत्र जात हुए कोଳରେ धन विद्या अर्थे जे हुए नाम पढ़ई कुबेर संपद बृहस्पति सम होई शुण भद्र तनु एहा जे हृदे धरे कौनसी विपत्ति ताकु न थाए संसारे ए मोहर गुरु शिक्षा अटे विप्र शिष्य श्रीहरि स्मरण कर पाप जीवनाश इति श्री पद्मपुराणे श्रीकृष्ण अष्टोत्तर शतनाम संपूर्णम् गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे 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 गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर
कान्हा श्याम हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे। अमृत भागवत वाणी। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारींक पयरे मन मोरहु निरंतरे मन मो निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उधर राधा धब से मकरंद बहिगला ईश्वर मस्तके रहिला ईश्वर देले नारदंकु नारद कहिले व्यासंकु व्यासता शुक मुखे देले शुकता परीखे कहिले एणु होइला भागवत संसारे होइला विख्यात सर्वपुराण मध्ये सार भागवत जे नाम तार परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य परम भागवत वाणी जीवनी स्तरे जहा शुणी अनेक जन्म पुण्य फळे मनुष्य जन्म महितळे भारत भूमि मध्ये थाई मनुष्य जन्म को पाई मनुष्य जन्मटी दुर्लभ जेबे गोविंदे करे भाव कृष्ण मूर्ति भगवान केवल नाम संकीर्तन करहि श्रवण कीर्तन लभहि गोविंद चरण आत्मार बंधु पद्मनाभ अन्य भजने की बालाभ आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे परमानंद विहरे। श्री भगवान वाच पूर्वर्जित कर्म फले जाची मु देउथाए बळे मोहर सेवा व्रत फल केबे हेनु होई विफल मोते भजन्ति प्राणी जेते सुखे तरन्ति से निश्चिन्ते जन्म मरणे नाही भ्रांति हेळे संसारु तरी जान्ति मुजाकु हुई सदय ताहार नाही दुख भय भकत जने बस मोहि तार रक्षणे मोर देहि मुझे संसार अछि छन्दी भकत पारे मोते बांधी भकत जनकर पासे नीति मुथाई भाव बसे भकत जनकर पासे नीति मुथाई भाव बसे एणु भकत ए संसारे
ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ହରେ। ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ୍ର, ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର। ସକଳ ତୀର୍ଥେ ଥାନ୍ତି ତହିଁ, ମୋର ଭକତ ବସେ ଯହିଁ। ମୋର ସ୍ମରଣେ ଯାର ଚିତ୍ତ, ତା ଦେହେ ଥାଇ ମୁଁ ନିରତ। ମୁଁ ଭକ୍ତ ଜନର ଅଧୀନ, ମୋ ତହୁଁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ। ଯେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼େ ମୋର ହିତେ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି କେମନ୍ତେ। ସାଧୁଙ୍କ ହୃଦେ ମୁଁ ବସଇ, ସେ ମୋର ହୃଦଗତେ ଥାଇ। ସାଧୁଏ ନିଜ ଭାବେ ଥାନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ନ କରନ୍ତି। ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ, କାଷ୍ଠକୁ କରଇ ଚନ୍ଦନ। ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କର ନୀତି, ଲଭିବୁ ନିର୍ମଳ ଭକତି। ଭକତି କରି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ, ଜ୍ଞାନ ଲଭିବୁ ତୁ ସାକ୍ଷାତେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ ଦୃଢ଼ କର, ମୋ ନାମେ ଆନନ୍ଦେ ବିହର। ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ, କର୍ମ ବାସନା ବନ୍ଧ ଛିଡ଼େ। ମୋର ପବିତ୍ର ନାମ ଗୁଣ, ନିତ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣ। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ, ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ମୋ ନାମ ପଶି କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରେ, ହୃଦୁ ଅଶେଷ ପାପ ହରେ। ଏଣୁ କୁସଙ୍ଗ ଦୂର କରି, ହୃଦେ ମୋ ଭାବ ଅନୁସରି। ଆତ୍ମାର ହିତ ନିତ୍ୟ କର, ହସି ବୋଲନ୍ତି ଦାମୋଦର। ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ, ନ ଡର ବିଷୟ ବିଷାଦେ। ଯେ ମୋର ଚରଣ ଚିନ୍ତଇ, ସଂସାରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ସକଳ ଭୂତେ ବାସ ମୋର, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜଗତ ଈଶ୍ୱର। ମୋହର ତହୁଁ ସୃଷ୍ଟି ଜାତ, ମୁହିଁ ପାଳଇ ଏ ଜଗତ। ମୁହିଁ ସେ ସତ ରଜତମ, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟେ ମନ ମୁଇଁ, ବେଦରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ବୋলাই। ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ ଛାଡ଼ ତୁହି, ସକଳ କର୍ମ ମୋତେ ଦେଇ। ଏକାନ୍ତେ ବୀର ଭଜ ମୋତେ, ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଚିତେ। ସକଳ କର୍ମ ଫଳ ତେଜ, ସର୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ ମୋତେ ଭଜ। ଉଦ୍ଧବ କର ମୋତେ ଧ୍ୟାନ, ମୋ ବିନୁ କିଛି ନାହିଁ ଆନ। ଏଣୁ ମୁଁ ସର୍ବଭୂତେ ଥାଇ, ପର ଅପର ମୋର ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଗୁରୁଟି ସର୍ବଧର୍ମମୟେ, ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ। ଏ ଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ, ସେ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ। ମୋତେ ପୂଜିବ ଗୁରୁ ଦେହେ, ମୋ ତହୁଁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ।
ମୋର ଭକତି ଯେବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ତାର ଦେଇ। ମୋ ଭାବେ ଯାର ଚିତ୍ତ ନାହିଁ, ସଂସାରେ ଦରିଦ୍ରଟି ସେଇ। ସେ କାହୁଁ ସଂସାରୁ ତରିବ, ଯେବେ ନ ପାଏ ମୋର ଭାବ। ସ୍ୱଭାବେ ମୋହର ଭକତ, ସର୍ବଦା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମୋ ନାମେ ଅଙ୍ଗ ପୁଲକିତ, ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳପାତ। ତାମସ ଗୁଣୀ ଅଧୋଗତି, ସେ ପ୍ରାଣୀ ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସାତ୍ୱିକ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ମରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କରେ। ଯେବେ ମରଇ ରଜୋଗୁଣୀ, ଏ ନର ଲୋକେ ତା ଭ୍ରମଣୀ। ସକଳ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଯେବେ, ମୋତେ ଭଜନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭାବେ। ସେ ସର୍ବଭାବେ ଭକ୍ତି ସାଧେ, ସଂସାର ତାହାକୁ ନ ବାଧେ। ଏ ଜୀବ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ, ଭୁଞ୍ଜଇ ରହି ଏ ଶୟଳ। କର୍ମର ମତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଜନ୍ମ ମରଣ ହୁଏ ଦେଖ। କର୍ମଟି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦାତା, ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ବଳବନ୍ତା। କର୍ମ ହଉ ନାହିଁ ଆନ ଦେବ, ଭୋତା ତ କର୍ମ ପାଦେ ସେବ। ସ୍ୱଭାବେ ଜୀବ ଆତଜାତ, ସ୍ୱଭାବେ ସଞ୍ଚିତ ଜଗତ। କର୍ମର ବଳେ ନାନା ଯୋନି, ଜାତ ହୁଅନ୍ତି କର୍ମ ଘେନି। କର୍ମ ଯେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ହୋଇ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ। ସମସ୍ତେ କର୍ମ ସେବା କର, କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ, କୃଷ୍ଣର ଯଶ ଗୁଣ ଗାଥା, ନିରତେ ଯେ କରନ୍ତି ଚିନ୍ତା। ହେଳେ ତରନ୍ତି ଭବତରି, ଜଗତ ମଧ୍ୟେ ଯଶ ପୁରୀ। ଅତି ପତିତ ଦୁରାଚାର, ଯେ ଅବା ପାପିଷ୍ଟ ପାମର। ସେ ହରି କଥା କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି, ତରନ୍ତି ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଯେହା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି, କି ଅବା ବଦନେ ଗୁଣନ୍ତି। ସକଳ ପାପ ପଙ୍କୁତରି, ଅନ୍ତେ ଲଭନ୍ତି ନରହରି। ପ୍ରାଣ ବିୟୋଗେ ବ୍ରହ୍ମମୟେ, ପଶନ୍ତି ନାରାୟଣ ଦେହେ। ଭକତି ଲଭେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ, ନ ପଡ଼େ ଭବ ପରମାଦେ। ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର, ସେ କାହୁଁ ଜାଣେ ତୋ ପୟର। ପିତୃଦେବତା ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏ ପୂଜା ପରମ କାରଣ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଏହି ବିଧି, ନିଗମ ବଚନ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ପରୀକ୍ଷେ କହେ ବ୍ୟାସସୂତ, ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶେ ଭାଗବତ। ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ, ଯାହାକୁ ହେଉତୁ ସଦୟ, ଜ୍ଞାନ ତା ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ। ତୋହର ପାଦେ ଯାର ମନ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭକତ ପ୍ରଧାନ। ସେ ପାଦେ ପଶିଲେ ଶରଣ,
ମୋତେ ନ ଛାଡ଼େ ନାରାୟଣ, ତୋର ଚରିତ ସୁଧା ପାନ, ଯେ କରେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ। ଭାବେ ଅମୃତ ପାନ କରେ, ସକଳ କର୍ମ ଯେ ପାଶୋରେ। ତୋ ପାଦ ବିନା ଏ ସଂସାର, ଅନ୍ୟ ଶରଣ ନାହିଁ ଯାର। ତୁ ନାଥ ହେଉ ତାର ବଶ, ଦଣ୍ଡେ ନ ଛାଡ଼ୁ ତାର ପାଶ। ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଜୀବନ, ଦରିଦ୍ର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଧନ। ଯେ ଯେତେ ଭାବେ ଭଜେ ତୋତେ, ତୁ ଥାଉ ତାହାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ। କରୁ ତାହାଙ୍କ ଉପକାର, ଏଣୁ ତୁ ଭକତ କିଙ୍କର। ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର, ବେଳହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର। ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତେ, ଯେବେ କରଇ ଅବିରତେ। କେବେ ଲଭଇ ଭଗବାନ, ଅନ୍ୟଥା ସର୍ବ ବିଡ଼ମ୍ବନ। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ, ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଣ ଦୋଷ, ମୁଖେ ନ କରିବ ପ୍ରକାଶ। ସକଳ କୃଷ୍ଣେ ସମର୍ପିବ, ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତେ ସୁଖେ ଥିବ। ଗୁରୁ ବଚନେ ଶିରେ ଧରି, ସୁସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସେବା କରି। ସତ୍ୟ କହିବ ନିତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେ, କେବେ ହେ ନଥିବ ପାଷାଣ୍ଡେ। ସେବା କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ଜନେ, ପବିତ୍ର ବିନୟ ବଚନେ। ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ଧନ, ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ। ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାର ଶରୀର ଏ ଜଗତ। ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ, ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ। ଧରଣୀ ମଧ୍ୟେ ଅବତରି, ଭ୍ରମଇ ନାନା ରୂପ ଧରି। ସେ ରୂପେ ପୂଜି ନର ନାରୀ, ମାୟା ସଂସାରୁ ଯାନ୍ତି ତରି। କୃଷ୍ଣର ନାମ ଉଚ୍ଚେ ଗାଇ, ଲୋମ ପୁଲକ ତନୁ ବହି। ନୟନୁ ବହି ଅଶ୍ରୁ ଜଳ, ଲଭନ୍ତି କୋଟି ତୀର୍ଥ ଫଳ। ଏ ବଡ଼ ଲାଭ ଏ ଜଗତେ, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ନାନା ମତେ। ତୁ ନାଥ ସଂସାରର ସାର, ପର ଆପଣା ନାହିଁ ତୋର। ତଥାପି ଯେ ତୋତେ ଲଭଇ, ତାହାର ହୃଦେ ଥାଉ ତୁହି। ଅଶେଷ ଦୁଃଖ କରୁ ହତ, ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ। ତୋ ନାମ ଭଜନ୍ତି ଯେ ନିତେ, ସେ ତରି ତରାନ୍ତି ଜଗତେ। ହରି ଚରଣେ ଆଶ୍ରେ କର, ସକଳ ପାପ ହେବ ଦୂର। ସକଳେ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରେ କର, ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ନିସ୍ତର। ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ, ସେ ଥାନ୍ତି ପଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ। ତାହାଙ୍କୁ ମୋହେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ବିଷୟାର ସେ ବଢ଼େ ସ୍ନେହା।
ତେଣୁ ସଂସାର ମୋହେ ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟେ ଥାନ୍ତି ଜଡ଼ି। ଏ ମନ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦେଲେ ଏ ମାୟା ନ ଲାଗଇ ଭଲେ। ଏ ଭାବେ ଲଭେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ହରଇ ବିଷୟ ବିଷାଦ। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ। ଭଜନ କଲେ ମିଳେ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାପ୍ତି। ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ହୃଷିକେଶ ପରମାର୍ଥ। ନ ଜାଣି ସମୁଦ୍ରର ଗତି ହସ୍ତେ ମନ୍ଥିଲି ମୂଢ଼ମତି। ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ମୋର ମତି ଦଣ୍ଡେ ନ ଛାଡ଼ୁ ତୁମ ଭକ୍ତି। କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୋ ପ୍ରଭୁ କମଳା ବିଳାସ। ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣେ ଭଙ୍ଗ ମନେରୋପି ମତି ଭ୍ରମ। ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧଂ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା। ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିଦ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ।